मेरे सज्जनों जी मेरे मित्रों ते जी माड़े ग्राई उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत नाल होगे। एक नवी वीडियो नवे किस्से दे नाल तुहाडा डॉक्टर अब्दुल रहमान तुहाडी खिदमत विच पेश। जी जनाब अफजल साहब, सलीम नकीबी साहब, गफ़ार साहब, अली अकबर साहब ते बाबा सादक जी ते रफीक घुम्मन साहब एक नवे किस्से दे नाल तुहाडी खिदमत विच पेश हाँ। बड़ी मेहरबानी जनाब, तुसीं कहंदे होवोगे कि ਇਹ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ जनाब मैं अपनी हर वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। तो सब तो पहले तो तुहानूं अज मैं दसां भी ये नाम मैं क्यों लेना कि मुहब्बत तुसी वो तमाम मेरे चाहण वाले कि जेड़े जेड़े मेरे वीडियो वेखदे हो, लाइक करदे हो, कमेंट्स करदे हो, लेकिन इन्हां लोकां चंद दोस्त ने जेड़े यकीन करो इन्नी को मुहब्बत करते हैं और इन्नियां कोई दुआवां मेरे वास्ते कर ते मैं इन्हां दा इन्ना कुछ शुक्रगुजार हाँ, इन्ना कुछ शुक्रगुजार हाँ कि ना तो बहुत वड्डी थोड़ी जी चीज़ है इन्हां लई मैं बड़ा कुछ मतलब जड़ा ना कवां थोड़े ज़्यादा भी थोड़ा। तो गल करांगे अज जनाब जेड़े मौजू ते वो मौजू है दो ऐसे इंसानां दा कि जेड़ा एक इंसान जेड़ा सी फन दी दुनिया दे विच किस तरह आया तो किस तरह रूह दी बुलंदियां ते गया तो किस तरह फिर उस बाद वो दुनिया तो गया। तो फने गायकी दे विच एक साडा गुलूकार आया, पैदा होया, मेहनत की, अरूज से गया तो अरूज की बुलंदियां ते पहुँचते दुनिया छड्ड के साडे नाल जुदाइयां पा गया। तो दोवां दे अपने अपने शोबे च दोवां दी किस्मत, दोवां दे मुकद्दर, दोवां दी कहानी नूं अगर वेख्या जाए तो बिल्कुल काफ़ी चीज़ां मुमासलत करदियां ने आपस विच। यह जिक्र मेरे ख्यालों में बड़े दिनों तो फिरदा सी पिया। मैं क्या कि अपने जेड़े मेरे चाहण वाले ने, मेरे दोस्त ने, उन्हां नाल भी ये गल करके वेखां कि इहदे विच सारी जिहड़ी गल मेरे जहन विच फिरदी है, देखो कैसी कैसी हकीकत है। यह वीडियो वेख के तुसीं कमेंट ज़रूर करने ने और मेरी जिन्नियां गल्लां मैं करन लगा वेखना कि वाकई च दोवां दे विच किन्नियां किन्नियां मिलदियां ने ते दसना ज़रूर है। हाँ जी, गल करांगा फन दे सुल्तान, अदाकारी दे मैदान दे विच फिल्म इंडस्ट्री च एक नां पाकिस्तान दा पंजाबी फिल्मां दा गुजरिया जिहदा नां सी सुल्तान राही ते खिताब मिलिया सी उहनूं फन दा सुल्तान। ते फनो गुलकारी दे विच एक फोक सिंगर गुजरे ने ते ओह ने तुहाडे ते साडे सारिआं दे पसंदीदा हाजी आलम लोहार। क्यों कि साडी ते हर गल जिहड़ी है आशिकां ते साडी हर गल जिहड़ी है ना ओह हाजी आलम लोहार साहब दी ज़ात दे नाल अटैच रहिंदी है। तो यकीन करो कि जदों भी फारग होईदा ना तो इक्को ही गल हाजी साहब दे मुतलक एक ही अफसोस रहना कि अपनी अखां नाल नहीं उहनूं असीं बंदे नूं वेख सके, लेकिन उन्हां दियां तमाम गल्लां बातां जितों कितों भी कोई गल मिले, कोई उन्हां दा उस दौर दा वेखण वाला, कोई उन्हां दा परस्तार मिले, कोई उन्हां दा चाहण वाला मिले, कोई उन्हां दा रिलेटिव मिले तो कोशिश करी दी है कि यार ये कोलों कोई भी गल सानू हाजी आलम लोहार साहब की मिलनी चाहिए है तो चलो असी अपनी रूह नूं तस्कीन दे लईए। मैं कल परसों हाजी आलम लोहार साहब के नाल नाल सुल्तान राही की जिंदगी का तो हाजी साहब की जिंदगी का आपस में मैच करन लगा तो पता लगा कि तकरीबन दोवें शख्सियतां जिन्नियां ने ना इन्हां च काफ़ी चीज़ां 90% जिहड़ियां सी मुश्तरक सी। ते हुण ओह किहड़ियां गल्लां ऐसियां सी जिहड़ियां कि दोवां दे विच अज तुहानूं असीं दस्सांगे अपनी वीडियो च मुकम्मल तफसील। लेकिन इस तो पहले अगर तुसीं मेरी वीडियो अज पहली दफ़ा वेखण लगे हो, एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना है। सबसक्राइब की ए थल्ले काला जिहा बटन लगा, इनू हल्का जिहा उंगली मारो, दबा दिओ, सबसक्राइब हो जाएगा। फिर इस तरह दियां जिहड़ियां वीडियो मैं अपलोड करांगा वो तुहाडे तक पहुंचदियां रहणियां ने। ते आओ हुण एक खूबी सुल्तान राही दी ते दूजी हाजी आलम लोहार साहब दियां जिहड़ियां दोवें इक्को नाल दियां सी ओह सारियां तुहानूं दस्सांगा ते तुसीं दसना है कि बिल्कुल मैं सही नतीजा अक्स कीता है या गलत है। हाजी आलम लोहार साहब के वालिद एक इंतहाई शरीफ
ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਨਫਸ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਘਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਫੰਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੋਣ। ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਫੰਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ ਅਰੂਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਫਨ ਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਔਰ ਇਨਾਮ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਦੋਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਦੇਖੋ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਅਰੂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੇ ਫੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਾਇਬਾਨਾ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਖਾਵਤ, ਤੇ 19 ਸਖਾਵਤ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਉੱਧਰ ਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਉੱਧਰ ਦੇ ਆਏ।
ਬੜੀਆਂ ਸਕਾਫਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਖਾਵਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਸਨਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।